दक्षिणा दक्षिणामिव स्वीकृत्य विज्ञापनमवतारेण श्रूयता श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्गान्धकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमूलिने श्री पुरीला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः स्वामिनः बालालय महासंप्रोक्षण महोत्सवांगत्वेन कलापकर्षण महामन्त्रस्य स्वामिनः कर्तुमो योग्यता सिद्ध्यर्थम् एतेषां जनपदस्य चाक्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयामयायोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलव्याप्त्यर्थं ब्रह्मादि सकलं संसेवितस्य श्री भूनिला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः अनुग्रहेण कर्तु योग्यता सिद्ध्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं च करिष्ये ताददादो कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं पात्रा साधनं च करिष्ये आचम्य अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः पुनः हस्तौ च प्रक्षाल्य विष्णवेन् महामसूदनान् महात्रिविक्रमान् महावामनान् महाश्रीधरान् महाऋषिकेशान् महावतावान् महादामोदरान् महासङ्कर्षणान् महावासुदेवान् महाप्रद्युम्नान् महानिरुद्धान् महापुरुषोत्तमान् महालोक्यान् महानरसिंहान् महाजुरान् महाजनार्दनान् महावेदान् महाहरेन् महाकृष्णान् महाश्रीकृष्णमहायां जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे भगवत्तालये श्री भूनिला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतोः श्रावण मासे शुक्लपक्षे प्रतिपद्यां वासरा वासरस्तु शुभवासरे शुभ नक्षत्रे मका नक्षत्रयुक्त शुभलग्न शुभकर्ण एवं गुणविषय सर्वविशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो अस्य श्री भूनिला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः कृपया बालालय महोत्सवांगत्वेन अस्य गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवाय विष्णुगोत्रोद्भवस्य नरसिंहनामदेशस्य एतेषां क्षेमस्थैर्यधैर्य वीर्यविवाहारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम् गोत्रोद्भवस्य भगवानस्य लक्ष्मणदेशस्य एतेषां अनंताय नमः गोविंदाय नमः पुनः अनंताय साधनं च करिष्ये ओम श्रीं श्री अर्घ्यरूपिण्ये नमः अर्घ्यं प्रकल्पयामि गंगायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपिण्ये नमः सरस्वत्यै आचमनीयात्मने नमः वर्णाय स्नानेयात्मने नमः शान्ताय शुद्धोदकरूपिण्ये नमः तस्मिन् वैकुण्ठात् विरजानन्द्यात्मा आगच्छ स्वाहेति विरजानन्द्यावाक्ष किंचित किंचित जलमन्यपात्रं च निक्षिप्य शेषलेन कूर्चां च प्रोक्षयेत् ततः विश्वक्सेनं प्रार्थयेत् श्रीमान् सूत्रपतीनादो गजान्मुखसेवितः प्रसन्नवदशान्तप्रभाकरसमप्रभा वेत्रपाणिर्वृषीकेशो विश्वरक्षापराजनः भक्तान्तराविध्वंसी आर्यामाख्याकृपार्थिः विश्वक्सेनं च द्रुबाहुं शङ्खचक्रकरासनम् आसीनं तत्तनियस्तं विश्वक्सेनं समाश्रये शिमुचे नान्यवेत्परितो वदन्ति स विश्वक्सेनानयन्ति योऽस्माद्वेष्टयं च वयं विस्मः स विश्वक्सेना वृषिदाहवे तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् साङ्गाय परिवाराय श्रीमते श्री विश्वक्सेनाय नमः आगच्छ स्वाहेत्या वाक्च विश्वक्सेनाय नमः आगच्छ स्वाहेत्या वाक्च ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम विश्वक्सेनमावाहयामि ओम विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः प्रणामान् स्वागता प्रतिमा स्थापना अवगनमुद्रां च प्रदर्शयेत् हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वषडु कवचायं नेत्रत्रयाय वषडु अस्त्राय पटु किरीट कुण्डल वनमाला श्रीवत्स कौस्तुभ चक्र शङ्ख
పద్మ గద వనమాల ముద్రాంచ ప్రదర్శయేత్ సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః దేవస్య ధీమహి సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఇష్టిత మంత్రే శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః ఊర్ధ్వపుండ్రాన్ ధారయామి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ పరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః సుపరిమళ గంధాం ధారయామి పరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పై పూజయామి భగవత్యా సమేతాయ నమః సర్వపాలకాయ నమః మణికుందరధరాయ నమః హరిప్రదాయ నమః సర్వశాస్త్ర తత్వజ్ఞానాయ నమః పరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ధూమాగ్రాపయామి ఓం మూర్ధానం దివారకం ప్రస్వజాత వేదో భగ్నం పరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ధూపదీపాంతరం సుధారమణీయం సమర్పయామి భాగతః కదలీవలం నివేదయామి శోషణ ప్లావనాత్ శోభ్యాదురపుత్ర్యా మృతే కృత్వా ఓం దేవస్య పాదవసప్రదే దేవద్యోదకపానిం సమర్పయామి ప్రక్షాళయామి తాంబూలార్ధమక్షతాన్ సమర్పయామి ఓం నీరాజనం సందర్శయామి గోవింద విశ్వక్సేన భగవానుకి పరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా విశ్వక్సేన సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఉత్తరేషు శుభకర్మణ్య విజ్ఞమస్థితి భవంతోర్మహంతో గృహ్ణంతు యజ్ఞేన యజ్ఞమయజం తదేవ నాకుం మహిమానః సజంతే విశ్వక్సేన ప్రసాదం స్వామినః పాదుకాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన ప్రసాదం స్వామినః పాదుకాన్ సమర్పయామి మంత్రేణ వత్సయుగ్మం విదాయ హేమంతిర మంత్రేణ శాలితండులా నిక్షిప్య మంత్రేణ మధ్యే పద్మం విలిఖ్య శుక్రం పురోహోతమింద్రస్వస్తి నో భగవాదాస్తింద్ర ధన్వనాగేతి మంత్రేణ దర్భాన్ పరిస్థీర్య ఓం ఆకల్శేషు మంత్రేణ సూత్రవేషం సలక్షణం కలశం నిదాయ దేవృతి మంత్రేణ గంధోదకం ఓం ఆపో వా ఇది మంత్రేణ ఇత్యభిమంత్రియ ఆపో విరాడాపస్వరాడాపశ్చందా గుష్యాపో జ్యోతి గుష్యాపో యో గుష్యాప సత్యమావ సర్వా దేవతాపవోంభూర్భువస్వరాపవో భవో యజ్ఞేషు మంత్రేణ చూత పల్లవాన్ నిదాయ ఓం ప్రభో యజ్ఞేషు దేవయంతో
अत्यन्ध्यावा नमोभिः पृथिवीशाद्यै येषां ब्राह्मणस्य मणि विप्रविष्टुर्जयन्ति वरिणो न शाखाः ओम देवस्य मंत्रेण ऊर्ध्वाङ्गतस्याङ्कूर्चां निधाय ॐ देवस्य त्वा सवितुप्रसदेष्विनो बाहुभ्यां प्रोष्णोस्ताभ्यामाददे ओम यापनेत मंत्रेण फलं निधाय ॐ या परिणीत्यास्य पुष्पे बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तम् वसः तस्मिन् कुम्भे तस्मिन् कुम्भे शोषयामि दापयामि प्लावयामि अमृते करोमि आधारादि पद्मान्तं योगपीठं परिकल्प्य ॐ ब्रूं ब्रूमादार्चित्ये नमः ओम ह्रूं कूर्मकालाग्ने नमः ब्राह्मणन्ताय नमः ओम दमदरण्ये नमः ॐ धर्माय नमः ओम ज्ञं ज्ञानाय नमः ॐ वैराग्याय नमः ओम ऐं ऐश्वर्याय नमः ॐ अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ॐ अवैराग्याय नमः ओम अनैश्वर्याय नमः ॐ धुं सदाशिवाय ओम नमः ॐ ऋग्वेदाय नमः ॐ यजुर्वेदाय नमः ओम सं सामवेदाय नमः धर्मवेदाय नमः ओम भौतिकाङ्काराय नमः येसाङ्काराय नमः ओम वैकारिकाङ्काराय नमः सत्त्वगुणाय नमः ओम रजोगुणाय नमः ॐ तमोगुणाय नमः ओम महीतोजयामार्द्युमात्मनं पट् नमः ॐ आस्तररूपाय जीवात्मने नमः ओम ब्राह्मण्यमण्डलाय नमः ॐ सोममण्डलाय नमः ओम सूर्यमण्डलाय नमः ॐ ब्रह्माय नमः ओम वं पद्माय नमः हस्तधर्मिका पद्ममध्ये योगपीठम् इत्यावाक्ष हस्तधरकर्णिका पद्ममध्ये योगपीठं परिकल्प्य तन्मध्ये श्री भुनिला समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः इदं कलशोपरीत्यावाक्ष सपरिवाराय श्रीमते श्री भुनिला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानम् चतुर्भुजमुदाराङ्गं चक्राब्जायुधसेवितम् कालमेघप्रतीकाशं पद्मवस्त्रायते क्षणम् पीताम्बरधरं सौम्यं प्रसन्नेन निवारणम् चारुकाशं सूत्रवेत्तं रत्नोज्ज्वलकुण्डलम् शुभ्रोललाटमपुरं धनकुञ्चितमूर्जयम् ललाटतिलकं सौम्यं देववस्त्रेतमृस्तनया प्रत्कलिककेयूरं हरकौस्तुभूषितम् प्रद्भास्करवर्णाभं शोभितं वनमालया प्रत्योत्तरसहस्राभं भूषणैरपि मण्डितं दिव्यचन्दनयुक्ताङ्गं दिव्यमाला विभूषितं श्रीभूविद्यां सुखासीने सप्तसिंहासने शुभे ध्यात्वैवं देवदेवेश मन्त्रो जापपरो भवेत् आगच्छ आगच्छ स्वाहेदित्यावाक्या మా తమ్ముడు తెచ్చి సార్ సారీ మీ కాదు अवायुदेवताभ्यो नमः मन्त्रन्यासं च कुर्यात् अस्य श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रस्य अंतर्यामि नारायणो ऋषिः देवी गायत्री जन्तः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अं बीजं पुं शक्तिः मं कीलकं शुक्लवर्णः बुद्धिस्तत्त्वं परमव्योमक्षेत्रं भगवदाराधनार्थे विनियोगः करदलकरपृष्ठोषोदयित्वा ॐ शुक्लवर्णम् ॐ नं ॐ रक्तवर्णम् ॐ यं ॐ कुङ्कुमवर्णम् ॐ नां ॐ पद्मवर्णम् ॐ यं ॐ पीतवर्णम् ॐ रां ॐ स्वर्णवर्णम् ॐ नां ॐ रक्तवर्णम् ॐ यं ॐ सर्ववर्णम् इति करन्यासं कृत्वा ॐ कृतोल्काय नमः महोल्काय वीरोल्काय ॐ जुल्काय कवचाय हिंसेल्काय नेत्राभ्यां वोजुषसहस्रोल्काय अस्त्राय वडु ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ नं ॐ तद्गदीभ्यां मध्यमाभ्यां नमः ॐ नं ॐ कनिष्ठिकाभ्यां नमः करदलकरपुष्टोषोदयित्वा कुमुदवर्णाय कृद्धोल्काय उदया अंगुष्ठाभ्यां नमः बन्धूकवर्णाय महोल्काय तर्जनीभ्यां स्वाहा असितोत्पलवर्णाय वीरोल्काय मध्यमाभ्यां भविषडु अब्जकेसरवर्णाय दुल्काय अनामिकाभ्याम् अम्बोजवर्णाय सहस्रोल्काय कनिष्ठिकाभ्यां वदतु अतसीकुसुमवर्णाय तेजोल्काय नखमुखेभ्यो भविषडु करदलशृङ्गन्यासं कृत्वा स्वस्य दक्षिणहस्ते ॐ पद्माय नमः
ఓం సుదర్శనాయ నమః పద్మచక్రే విభావ్య తేన వామహస్తే ఓం నమో భగవతే గదాయే ఓమరూపిణ్యే ఓమోదక్యే ఓం పట్ స్వాహ ఓం నమో భగవతే పుండరీకాక్షాయ వాయుముఖాయ దీప్తరూపాయ శంఖపాలాయ స్వాహ గదా శంఖే విభావ్య తోజ్జతృతేజోభిః భావ్యామస్తాభ్యాం మూర్ధాదిపాదపర్యంతం శేన్యసేతు ఓం రాంవో నావో ఓం యం ఓం మేహనే ఓం నం ఓం జంగయోః ఓం 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 ఓగ్నే ఓం నం ఓం నేత్రయోః ఓం 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 ముఖే ఓం నాం ఓం హృదయే చనాసం కృత్వా హృదయాయ నమః మహోల్కాయ శిరసే స్వాహ వీరోల్కాయ శిఖాయ విషుడు జుల్కాయ కవచాయ హం తేజోల్కాయ నేత్రాభ్యాఘోషుడు సహస్రోల్కాయ అస్త్రాయ పటు సపరివార దేవతాభ్యో నమః ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ స్థాపన అవరుద్రాంచ ప్రదర్శయేతు కిరీట కుండల వనమాల శ్రీవత్స కౌస్తుభ చక్ర శంఖ గద పద్మ వనమాల ముద్రాంచ ప్రదర్శయేతు గరుడముద్రాంచ ప్రదర్శయేతు సపరివార దేవతాభ్యో నమః హస్తయేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ శ్రీపదేది పాద్యం పరికల్పయామి విచక్రమే విష్ణుర్గోపాలాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయిన్నో పునన్విరాజమనీయం పరికల్పయామి పృథివీ భూతాపనాతమాం బ్రహ్మణస్పతి బ్రహ్మ భూతాపనాతమాం ఆపో ఇష్టీతమంత్రేణ స్నానీయం సమర్పయామి ఆపోయిష్ఠామయోపస్థాన ఊర్జేతరాధనా మహిళాచక్షసే యోవశివతమోరతస్య గాయతే ఉషనీరమాగ్రహస్మారంగమామవో యస్య క్షయాయ జనతా ఆపో జనయథా జనా వృద్ధాజమనీయం సమర్పయామి వస్త్రార్థమక్షతాం సమర్పయామి వస్త్రాని పీతసావసావయోరచిత్రావంతోతరుగాః అవాఆద్రండుతాని విశ్వారుతేన మిత్రావరుణాసి దేవే కుమారి విలేపరం సమర్పయామి ఆయనేతే హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజస్యాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం సువర్ణగంధాం ధారయామి ఓం పరివార దేవతాభ్యో నమః ఓం శ్రీవత్సాంగాయ నమః వనమాలాయ నమః ఓం యోగమాయ నమః ఓం వైష్ణవ్యే నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం ఉత్కర్షిణ్యే నమః ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ఓం సత్యాయ నమః ఓం ఐశాన్యాయ నమః ఓం అనుకంబాయ నమః ఓం పితామహ్యే నమః ఓం వ్యాప్తే నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం తృప్తాయ నమః ఓం శ్రద్ధాయ నమః ఓం విద్యాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం క్షమాయ నమః ఓం శాంతినే నమః ఓం శాంతినే నమః ఓం గదినే నమః ఓం ముసల్నే నమః ఓం ఖడ్గినే నమః ఓం వజ్రినే నమః ఓం కుముదాయ నమః ఓం కుముదాక్షాయ నమః ఓం పుండరీకాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శంకుకర్ణాయ నమః ఓం సర్పనేత్రాయ నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం సుప్రతిష్ఠితాయ నమః ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం అగ్నే నమః ఓం యమాయ నమః ఓం నిర్దయే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయవ్యే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఓం ఈశానాయ నమః పరివార దేవతాభ్యో నమః వైనదేయాయ నమః విశ్వక్సేనాయ నమః మూర్తానం శివారజం ప్రత్యావయే స్వానరామృతాయ స్వజాతవేదోపజ్ఞం నృతిమ్మమ ధూపదీపాంతరం దుగ్ధాచమనీయం సమర్పయామి సద్యస్కాలపాగటః నివేదయామి ఓచనప్లావనాద్భిరిచోద్యాం సురపుత్ర్యా అమృతే కృత్వా దేవస్య స్వాదమృతపదమే మధ్యే మధ్యే ఉదకపాన్ని సమర్పయామి సమర్పయామి మంగళనీరాజదీపం సందర్శయామి ఓం హిరణ్యపాత్రం వదో పూర్ణం దదాతి ఏకదా బ్రహ్మాణముపహారతి మానవాయుగం త్రేయత్రాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగదో గోవింద నీరాజనం
తాంబూలం దర్శయామి నీరాజనానంతరం సమర్పయామి అనేన ధ్యానావాహనాదిషోడశోపచార పూజయా భగవాన్ ఆగచ్చ స్వాహేతి సపరివారాయ శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళాపకర్షణ మహోత్సవాంగత్వేన ఇది కలుషోపరీత్యావాచ తతః భగవత్ సమీపం గత్వా ప్రార్థయేతు. గోవిందా శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరాలయం పురాణాల ప్రకారంగా అంటే మన హైదరాబాద్ కానీ లేకుంటే బాహని సుల్తాన్ల చరిత్ర ప్రకారంగా 1692లో ఈ దేవాలయాన్ని రాజా సవై వెంకటరెడ్డి అంటే పెద్ద జానమ్మ దత్తపుత్రుడు వెంకటరెడ్డి అనే ఆయన సంస్థానాధీశుడు ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. అయితే ఎందుకంటే ఆయనను దత్తత తీసుకున్నటువంటి బహిర్గోపాలరావు వనపర్తి రాజు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడు. అందువల్ల వెంకటేశ్వరాలయం కోడన్ల కోరిక మేరకు శివాలయాన్ని కూడా నిర్మించడం జరిగింది. ఆయన ఇక్కడ షాద్నగర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వరకు అంటే అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ వరకు వెంకటేశ్వర ఆలయాలను నిర్మించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1724 తర్వాత కొంత నిరాదరణకు గురైంది గుడి. అంటే అది తర్వాత ముబారిజ్ ఖాన్ అనే అతనికి సవై వెంకటరెడ్డికి 3 రోజుల యుద్ధం జరగగా ఈ పెద్ద జానమ్మపేట చెరువు దగ్గరనే యుద్ధం జరిగి ఆ తర్వాత రాజు యుద్ధరంగంలో మరణించడం వల్ల ఇది హైదరాబాద్కు పరిమితం. తర్వాత ఏంటంటే మనం టీటీడీ బోర్డు మెంబర్గా షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత మాడంబాకం శ్రీనివాస భట్టాచార్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆగమ శాస్త్ర సలహాదారు ఆయనను జేఓ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి అనుమతి తీసుకొని అఫీషియల్గా ఇక్కడ తేవడం జరిగింది. ఆయన దేవాలయం మొత్తం పర్యవేక్షణ చేసి మూల విరాట్ భిన్నమైంది, గరుడ ఆంజనేయ విగ్రహాలు లేవు అని కొన్ని సూచనలు చేయడం వల్ల అప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుండి మూల విరాట్ను తిరుపతి నుంచి తీసుకురావడం, అదేవిధంగా లక్ష్మీ అమ్మవారు తర్వాత ఆండాల అమ్మవార్ల విగ్రహాలు పెరంబుదూర్ మద్రాసు నుంచి తీసుకురావడం, ఇక్కడ బలిపీఠాలు అదేవిధంగా ఆంజనేయ గరుడ విగ్రహాలన్నీ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి తీసుకురావడం, తర్వాత అద్భుతంగా ఈ దేవాలయం ఇప్పుడున్న అంగులన్నీ ప్రహరీ గోడుతో అన్ని గరుడ ఆంజనేయ సాలహారాలు అన్ని నిర్మాణాలు కూడా నూతనంగా కేవలం భక్తుల యొక్క శ్రమతోనే ఈ దేవాలయం ఇంత అభివృద్ధి జరిగింది. వాళ్ళందరికీ ఎంత సేవ చేసినా వాళ్ళని ఎన్నిసార్లు ప్రార్థించినా షాద్నగర్ కాదు వేరే ప్రాంతాలు కర్నూలు మహారాష్ట్ర భక్తులు కూడా అప్పుడప్పుడు కర్ణాటక నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఈ ఫలితం అంతా కూడా సేవ చేసినటువంటి భక్తాగ్రేసులకే వెళ్ళాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నా. ఇప్పుడు 1999 7వ నెల ఏప్రిల్ అంటే ఈ నెల 18 నాటికి 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సంప్రోక్షణ మహాకుంభాభిషేకం జరిగేది ఉండే. ఆ విధంగా జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంతమంది భక్తులు లోపల గర్భాలయంలో కూడా నూతనంగా కొంత బండలు వేయడం మొదలైనవి చేయాలని చూస్తున్నారు, దర్వాజాలు కానీ. ఆ విధంగా
ఒక 20-25 రోజుల లోపల మరి ఈ దేవాలయ ప్రాంగణం అంతా శుద్ధి చేసి సంప్రోక్షణ జరిపించి అందులోనే పవిత్రోత్సవం మహాకుంభాభిషేకం చేయడానికి ఈరోజు ఆ బాలాలయంలో పూజ చేయడం జరిగింది. వెంకటేశ్వర స్వామి అదేవిధంగా లక్ష్మీ అమ్మవారు అండాల అమ్మవార్ల యొక్క శక్తిని అయ్యగారు కలుషాలలో నిక్షిప్తం చేసి బాలాలయంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి అలా మళ్ళీ 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరం ఉంటామో తెలియదు. అందుకు ఈరోజు అక్కడ తొలి ఏది సుత్తితోని నేనే అంటే రిపేర్ చేసే అవకాశం కూడా మళ్ళీ వచ్చింది. అందుకొరకు భవిష్యత్తులో కూడా ఈ షాద్నగర్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా ఈ దేవాలయ అభివృద్ధిలో హృదయపూర్వకంగా అందరు కూడా సహకరించారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరి త్వరలో వచ్చే నెలలో తప్పకుండా ఈ పవిత్రోత్సవ కార్యాలు అదేవిధంగా మహాకుంభాభిషేకం ఆ విధంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి వచ్చిన భక్తులందరికీ రాబోయే వాళ్లకు మళ్ళీ 12 ఏళ్ళ తర్వాత ఉండే యువకులు ఎవరు అదృష్టవంతులు ఉంటారో మళ్ళీ ఒకసారి ఇలాంటి పవిత్ర కార్యక్రమాలు చేయాలని మరి విజయ్ అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా యువకులే కాబట్టి అప్పటి వరకు ఉంటే ఆయన కూడా దర్శించాలని కోరుతున్నాను.